ایرانی پاسداران انقلاب نے بسیج فورس کے کمانڈر کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ غلام رضا سلیمانی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی روس میں علاج کی خبریں من گھڑت۔ قیادت کی صحت کے حوالے سے افواہیں دشمن کا پروپیگنڈا ہے، ایرانی سفیر کی گفتگو۔ ایران کا جنوبی اسرائیل پر نیا میزائل حملہ، اسرائیلی فوج کا ایک میزائل فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر ایک بار پھر ڈرون حملہ، دفاعی نظام کو چکمہ دیتے ہوئے ڈرون کمپاؤنڈ میں جا گرا۔ عرب امارات کے فجیرہ بندرگاہ سے 40 کلومیٹر دور آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ، کوئی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا، جہاز کے ڈھانچے کو معمولی نقصان۔ متحدہ عرب امارات کا آبنائے ہرمز کھلوانے کی امریکی کوششوں کا حصہ بننے پر غور، ایران سے فی الوقت کوئی مذاکرات نہیں کیے جا رہے، اماراتی صدر کے مشیر انور پرگاش کا انکشاف۔ امریکی بحری بیڑے یو ایس ایس ٹریپولی مشرق وسطی کی جانب گامزن، بیڑے کی تائیوان، ملیشیا اور سنگاپور کے قریب سے گزرنے کی سیٹلائٹ فوٹیج سامنے آ گئی۔ دھمکیوں کے باوجود ایرانیوں کی بڑی تعداد رات کو تہران کی سڑکوں پر نکل آئی، مظاہرین کی امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے بازی۔ ترکیہ مشرق وسطی جنگ کے خاتمے کے لیے متحرک، وزیر خارجہ حاکان فیدان اہم دورے پر مشرق وسطی جائیں گے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات، علاقائی صورتحال اور خلیجی ممالک پر حملوں پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ کی ایران میں مناب اسکول پر حملے کی تحقیقات، ایران سے حملے کی جگہ تک رسائی مانگ لی گئی۔ مشرق وسطی کشیدگی میں توسیع دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو بھوک کا شکار کر دے گی۔ جون تک جنگ جاری رہی تو مشرق وسطی میں 4,50,00,000 افراد غذائی قلت کا شکار ہو جائیں گے، ترجمان اقوام متحدہ کا انتباہ۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا برطانیہ کا دورہ، وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات۔ برطانیہ خلیجی ممالک کو ڈرونز کی فروخت میں یوکرین کی مدد کرے گا۔ اور کراچی میں ڈکیتوں نے بھکاری کا روپ دھار لیا، طارق روڈ پر بھکاری کے بھیس میں ڈاکو نے اسلحہ نکال لیا، کار سوار سے لوٹ مار کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کا 59ویں لہر سے آغاز، پہلی بار حاج قاسم میزائلوں کا استعمال، تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں عمارتوں کو نقصان، خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ترکیہ کی ایران کی سیاسی قیادت پر حملوں کی مذمت، اسرائیل کے ہاتھوں سیاسی رہنماؤں کا قتل، خصوصاً ایرانی قیادت پر حملے عام قوانین کے ساتھ ساتھ جنگی اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کا علی لاریجانی کو شہید کرنے کے دعوے پر رد عمل۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ایک بار پھر ڈرون اور راکٹ حملے، ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر بھی حملہ، دفاعی نظام کو چکمہ دیتے ہوئے ڈرون کمپاؤنڈ میں آ گرا، اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ خلیجی ممالک میں امریکی مفادات ڈرونز کی زد میں، بصرہ میں امریکی آئل فیلڈ 4 روز میں دوسری بار نشانہ، مجنون آئل فیلڈ پر 2 ڈرونز کمیونیکیشن ٹاور میں لگے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی امریکی سفارت خانے پر حملہ، ابو ظہبی میں شاہ آئل فیلڈ اور گیس فیلڈ پر 2 مختلف حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی، فجیرہ آئل انڈسٹریل زون میں بھی فیکٹری شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ آبنائے ہرمز سے کھلوانے کے لیے اتحادیوں کا ٹرمپ کی مدد سے انکار،
सोशल मीडिया पर AI से बनी मज़ाहिया वीडियो वायरल हो गई। बरतानिया के इंतहाई खुफिया इजलास की तफसीलात बाहर आने की तहकीकात का हुक्म। इजलास में बरतानवी वजीर आज़म ने ईरान जंग में अमरीका की मदद की हिमायत की। वजीर तवानाई मुखालिफ थे। बरतानवी जरीदे स्पेक्टेटर की रिपोर्ट। इसराइली फौज ने लबनान में हिजबुल्लाह के बाद लबनानी फौज पर भी हमले शुरू कर दिए। 2 लबनानी फौजियों समेत मुत्तादिद अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी इसराइली बमबारी में जाँ बहक अफराद की तादाद 912 हो गई। 2221 जख्मी। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमले। पाक अफवाज ने ऑपरेशन गजब लिल हक के दौरान खैबर सेक्टर से मुल्हिक अफगान तालिबान की फौजी पोस्टें खाक में मिला दी। तालिबान रजीम को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। बन्नू के थाना बकाखेल और चौकी फताखेल पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, दीगर भाग निकले। तालिबान का झूठ अफगान जरीदे ने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने काबुल में पीर की रात फितरतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान के कैंप को निशाना बनाया। तालिबान ने मनशियात के आदी अफराद के अस्पताल को खुद आग लगाई। अफगान मीडिया ने रिपोर्ट शाया कर दी। कराची में कलदम BLA के खिलाफ CTD की बड़ी कार्रवाई। गुज़िश्ता माह शाह लतीफ टाउन में हलाक किए गए चौथे दहशतगर्द की भी शनाख्त। मारा गया दहशतगर्द कलदम BLA के अल-फतह स्क्वाड का कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गरक निकला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सुहेल बलोच ने ही जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भेजे। मसाजिद पर हमले करवाने वाले अस्पताल पर हमले का दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान की अफगानों की 78 साल तक मेहमान नवाजी फाश गलती थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम की आलमी सूरत हाल की बेहतरी तक मुतल्लिका इदारों को हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहने का हुक्म। वजीर पेट्रोलियम को तेल मसनूआत की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए मज़ीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़ख़ीरा इत्मीनान बख्श करार। पेशावर में बुडबेर जंगली चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। दस्ती बम फटने से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़ये के बाद जिले भर में पुलिस अलर्ट। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। तेज रफ्तार बाइक स्लिप होकर फुटपाथ से टकरा गई। फैसलाबाद में 6 साला फिजा नूर की अगवा, ज्यादती और कत्ल केस का फैसला जारी। मुजरिम अब्दुल रज़ाक की अपील खारिज। सजाए मौत बरकरार। कमसिन बच्ची से दरिंदगी और कत्ल के मुजरिम से नरमी माशरे के लिए खतरा होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरब अमारात के शहर फुजीरा से लाहौर जाने वाली PIA की परवाज में खराबी। तैयारे को कराची में उतार लिया गया। तरीक़ाकार के मुताबिक तैयारे की बुलंदी कम करके 10,000 फुट कर दी गई थी। खराबी दूर करके लाहौर रवाना किया जाएगा। तर्जुमान की वजाहत। PSL के 11वें एडिशन के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। फिजिकल टिकट 24 मार्च से TCS एक्सप्रेस सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। पहली बार पेशावर और फैसलाबाद के शायकीन भी PSL के मैचेस से स्टेडियम में लुत्फ अंदोज होंगे। इवेंट का आगाज 26 मार्च को लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में दरमियान में मुकाबले में होगा। क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी मैचेस मुंतकिल करने की बातें। ईरान ने फीफा से अपने वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस अमेरिका से मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। लंदन के ट्रेफल्गर स्क्वायर पर मेयर सादिक खान की अफ्तार पार्टी। हजारों शहरियों की शिरकत। बरतानवी वजीर आजम की जानिब से ईरान जंग में शामिल न होने के फैसले की हिमायत। खैर मकदमी तकरीर में ट्रंप पर भी तंज कर डाला। ईद में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। मैचिंग चूड़ियों और दुपट्टों की तलाश में खवातीन के बाजारों के चक्कर। बच्चा पार्टी भी खरीदारी में किसी से पीछे न रही।
اور دو بہن بھائیوں کی طاقتور اور خطرناک لوگوں سے بلیک میل ہونے کی کہانی، امریکی ویب سیریز بگ مسٹیکس کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔